कौन पुछदा कावां ते कुत्तियां नूं बंद पिंजरे विच सिंह शेर हुंदे बट्टे उन्हां बेरियां नूं बजदे आ जिन्ना बेरियां दे मिठड़े बेर हुंदे जिन्ना बेरियां दे मिठड़े बेर हुंदे। लगदा है कि जिहड़ा छत्ती सिंहपुरा इन्हां ने एक दर्दनाक एक बरतारा किया यह साफ जाहिर होंदा हाले तक भी इसकी कोई इंक्वायरी नहीं कोई गल नहीं तुसीं जुल्म तां कर चुके पर एक गल याद रखो जिन्ना जिन्ना ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं सी कोई उग्रवादी मुसलमानों ने अटैक नहीं किया ये सब गवर्नमेंट की चालां सन और उन्होंने नाल मिल के जदों भी डेलीगेशन अमेरिका यूएस तो इंडिया आता है इन्होंने अपना कुछ ना कुछ दसना होंदा उहदे विच बली चढ़ाई सिखां दी पर कोई गल नहीं यार तुसीं सिखां दे घर उजाड़े पर इन्ना मैं अज दावे नाल कह सकदा घर तुहाडे भी उजड़े होए घर तुहाडे भी नहीं महफूज जो तुसीं जुल्म किया उसका तुसीं बखूबी इसका मंजर तुसीं अपने घरां विच देखो खास करके अपने बच्चों में देख लो जो जो तुसीं जुल्म किया ना तुहाडे बच्चों के जिस्मां चों जुल्म निकल रहे हैं तुसीं लोहे दे अथरू जिस तरह कहते हैं ना वो तुसीं रो रहे हो चाहे सरकार देख लो 84 के अटैक तो बाद भाई साहब तुसीं देख लो मैं अज भी कहता मैं अज तो 30 साल पहले भी बोलिया सी दरबार साहब के हमले तो बाद पूरे हिंदुस्तान में देख लो किसी कोई भी स्टेट जी महफूज नहीं है हर स्टेट से डिस्टर्बेंस है ये जड़ियां चीका सन ना छोटे छोटे बच्चों दियां जड़ियां उस 84 इन्हां आर्मी वालियां ने छोटे छोटे बच्चों 6-6 महीने का बच्चा 6 महीने का बच्चा कि उन्होंने लत्त भी फसा के इस तरह बिचों पाड़िया गया बजुर्ग बंदियां नूं तुसीं सिगरट पानी विच घोल के वो तुसीं पानी दिता अपनियां गन्नां दे नाल चाकू ला के तुसीं साडियां मावां साडियां भैणां दे पेटां विच मार के जिहड़ियां मां मरण वालियां सन उन्हां नूं मारेगा इतना दर्द तुसीं इतना जुल्म तुसीं कीता तुसीं कित्थे बख्शन होवोगे उस अकाल पुरख दी अजमत दे अंदर तुसीं बीड़ियां पीतियां तुसीं अपने बूट पा के दरबार साहब दी अकाल पुरख उस खुदा दी इबादत दे अंदर गए कि तुसीं कित्थे बख्शे जाओगे तुहाडियां 7 पीढ़ियां भी नहीं बख्शन जाणगियां जिन्ना जिन्ना ने पंजाब के बूहे खोल के आर्मी नूं सद्दिया अपनी मां इंदिरा गांधी नूं लैटर लिखे या जिन्ना जिन्ना आर्मी वालियां ने अपने अपने साइन करके उत्थे उस दरबार साहब की जाग की जूह के अंदर जिथे 24 घंटे उस खुदा उस राम उस परमात्मा की आवाज निकलती है और 4 दरवाजे सन हरमंदर साहब के चारे दरवाजे पूरी लुकाई वास्ते खुले सन तुसीं उसनूं तबाह किया बख्शे तुसीं भी नहीं जाओ आ रही सी तुसीं की सोचते हो कि हरमंदर साहब ते अटैक कर लिया ते बड़ी बड़ी बहादुरी हो गई अहमद शाह अब्दाली बड़े बड़े मुगल शासक आए उन्होंने हत्थां पैरां दियां पै गई नलायको तुसीं इतिहास नहीं सी पढ़िया वो तुसीं एक बादलों के कहण ते पंजाब के बूहे खोल के अंदर वड़ के आर्मी लैके पिछला इतिहास पढ़िया होंदा ना अज तुहाडी मां इंदिरा राणी नूं ना 153 दिन अज तक भी जिउंदी रहिंदी अज तक भी वो जिउंदी रहिंदी जे उन्हें दरबार साहब ते हमला ना किया हो पर मैं एक गल जरूर कहना चाहता कि जिहड़े तुसीं निहत्थियां ते वार कीते ना उसका खमायदा तुसीं हर पल भुगत रहे हो हर पल भुगतोगे सरकारां तुसीं जिन्नियां मर्जी बना लो कोई भी सरकार आ जाए जिन्नी देर तुसीं सिखां दी आवाज नहीं उठाओगे दिल्ली की कुर्सी ते बैठ के तुहानूं ये कंडे ही चुभणगे जिहड़ियां मर्जी सरकारां बिठा लो तुसीं जून 84 विच की कीता दरबार साहब के अटैक तो बाद इतिहास में भी लिखा है ये हिस्टरी है हिस्टोरिकल ऑफ सिखिज्म कि 153 दिन तो ऊपर कोई जालम दरबार साहब जदों मुंह करके आया होवे ना 153 दिन 153 डेज उस तो ऊपर जी ही नहीं सकिया पर मैं तुहानूं तुहाडी बीबी इंदिरा राणी की गल दसदा वां जदों अटैक किया सी ना उस तो बाद उसकी एक जिहड़ी लेडी फ्रेंड सी फॉरन दी सी इंदिरा उन्होंने दसदी आ कि मैं रात नूं 1 बजे उठदी आ फिर मैनूं नींद नहीं आउंदी पर उसने अपनी बुक विच लिखिया सी इंदिरा गांधी ने उन्होंने दसिया कि एक रात नूं जिहले मैं सौंदी आ मेरी छाती ते एक लंबी दाढ़ी वाला बाबा गोल दस्तारे वाला वो मैनूं गले तो पकड़ के झंझोड़दा है कि कौन सी जा हिंदुस्तान दे तुसीं जुल्म करन वाले हो तुसीं की सोचदी हो रूहां तुहाडे पीछा नहीं करनगियां
ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖੋਫ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖੇਸਾਧਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲਾਂਟਿਓ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਣਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਜੋ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜਮੀਤ ਜੀ, ਜੂਨ 84 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 47 ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ
युद्ध जिहड़ा साडे नाल होया तीजा घल्लूघारा, ਉਹ इस करके कि अफसोस की गल सानू इस करके आया कि जिस कौम लई, जिस देश लई साडे गुरु साहिबां ने अपने परिवार तक वारते, अपने वंश तक कुर्बान कर दिता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अज भी सिंह अपने परिवार तक कुर्बान करते दे अंदर अपनी जाना की परवाह ना करते हुए अपनी जाना दी आहुतियां लगा छन पिछे परिवार में। जो अज के जमाने की जो पुलिस है वो भी तशद्दद नाल, टॉर्चर नाल खत्म कर देंदी है। मतलब कहने का कि इदा बड़ा जुल्म होने के बावजूद भी सिखां ने इस देश नूं बड़े चाह नाल, बड़ियां अपनियां कुर्बानियां दे के इस देश नूं आजाद करवाया। एक सूरज चमकिया इस देश का कि हुण जिहड़ी इक्वैलिटी है सिखां नूं वो बराबरता दित्ती जाएगी। पर जिहड़ी ये बामन नीति सी, चाणक्य नीति, इसके दिमाग विच शुरू तो खोट रही है। गुरु नानक साहिब के समय तो लैके ते अज तक भी इस चाणक्य नीति की जिहड़ी सोच चला रहे हैं बामनवाद, ये गंदी सोच नूं लैके अज तक इन्होंने यही किया कि सिखां नूं अगे करके कुर्बानियां सिखां दियां लगियां, आजाद देश सिखां ने करवाया। ते जिहड़े उसका निग सी आज़ादी का वो इन्ना चलाक लोगों ने अपने देश अंदर मनाया ते सिखां नूं फिर वापस धक्के जेलां ते उन्हां दीयां जिहड़ियां घर दीयां जिहड़ियां बेपत्तियां कीतियां गईयां ते उहदे विच इंसाफ की तां गल फिर मुक ही जाती है। पर मैं अपने धन धन दसम पिता कलीधर पातशाह तो वारे जांदा, सच्चे पातशाह ने तीसर मजहब रचो खालसा, बड़ा बड़ा पंथ बनाया कि मैं ऐसा खालसा पंथ सजा के जावांगा कि जिहड़ा अपने हक्कां की आवाज आप उठावेगा, आप लड़ेगा। पर साडे सिखां ने इस देश ते यकीन करके जिथे कि अपनी पीढ़ियां का नुकसान कराया, उत्थे आने वाली पीढ़ियां का भी नुकसान करा छड़िया। खैर अज के जमाने विच तुसीं देख लो, तुसीं जून 84 की गल की, मैं उस गल नूं हुण तोड़न लगा कि जिस देश विच तुसी रह रहे हो उहदे विच तुहाडा बहुत बड़ा योगदान है। तुसी देश लई कुर्बानी कीती, फिर तुस देश लई लड़े भी हो। तुसी आर्मी नाल रह के सिख जिहड़े जवान साडे आर्मी विच जॉब करदे हन, बार्डरां विच उन्हां दे सीस भी लगे हन, चाहे 47 विच 65 विच 71 विच हर थां ते सिख लड़े। जदों सिख तुहाडे पासे हो के लड़न ते तुसी कहंदे हो देश भगत, जदों सिख अपने हकों की लड़न तो तुसीं कहंदे हो देशद्रोही, उग्रवादी, आतंकवादी, अलग अलग नाम नाल तुसीं पुकारदे हो। इहदे विच जून 84 जिहड़ी सी उहदे विच एक बहुत बड़ा मसीहा, बहुत बड़ा फरिश्ता, बहुत बड़ा फनकार सी इस धर्म का, वो सन संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले। मैं सारे सुनने वालियां नूं जरूर दावे नाल कह सकदा, प्लीज़ तुसीं किरपा करके ना किसी को टांट करने तो पहले उसकी विचारधारा और उसकी बायोग्राफी तुसी जरूर उसको पढ़ लो। संत जरनैल सिंह जी एक ऐसा अनखी सूरमा योद्धा सी जिसने इस दुनिया में रह के हिंदू को भी गले ना लगाया, मुसलमान को भी गले ना लगाया। जे किसी धर्म की बेअदबी होंदी सी तां उस धर्म की लई हमेशा ये फरिश्ता बन के अगे तुरते सन, आवाज उठाते सन। जदों ये जून 84 का काम शुरू होया, ये तो बड़ी देर पहले तो ही शुरू हो जो धर्म युद्ध मोर्चा संत जरनैल सिंह बाबिया ने लगाया, उन्होंने सिंघां ने नाम लगाया। 13 सिंह तुसी 78 में शहीद किए। मैं अज ब्रीफली तुहानूं दसना चाहांगा 1978 में जिहड़े 13 सिंह तुसी शहीद किए, उस नरकधारी बाबे ने पता की किया सी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अंग ना जिस तरह अज बरगाड़ी में होया सी ना, बादलों ने करवाया सी, उस टाइम भी बादलों का राज सी। ये इको सिक्के के दो पहलू सन, दोनों टाइम इन्होंने राज करके सिख कौम की बर्बादी ही की। 1978 में भी इन्होंने शेल्टर गुरबचने निरंकारी तो उसने गुरु ग्रंथ साहिब की एड्डी बड़ी बेअदबी की, संतां ने वो मोर्चा लगाया। उस शांतमई मोर्चे में 13 सिंह साडे जिहड़े शहीद हो गए। उस तो बाद संतां नूं इस चीज़ का, इस गल का एहसास हो गया, नहीं
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮ, ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ, ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਜਾ ਲਿਆ ਫੌਜ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਭ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਮਣ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫੂਟ ਡਾਲੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੈ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਇਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ। ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #NBlock ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਗੁੱਚੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ MP, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਜ਼ੁਮੀਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਖੂਬੀ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੀ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਖੜਕੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਬਾਨ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮੂਮਨ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰੂਪੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਕੀ, ਅਸੀਂ 100%। ਅਸੀਂ 100% ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੇ ਉਸ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੇਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਗੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਨਸ, ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ US ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸਦਾ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, 84 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਨ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ 84 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਰਾਮ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਪੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਟਾਫਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਿਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਕੋਈ 12 ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਨੇ ਛਲਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੁਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ 47 ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ COVID-19 ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸਨੂੰ। 48 ਘੰਟੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾ ਦਿਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡਾ 48 ਘੰਟੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਟੰਗੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਦੋ ਰਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸ ਸ਼ੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ TRP ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ? ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਚਰਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ TRP ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ TRP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਓਗੇ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਲਾਇਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ 153 ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਮੇਰ ਜੀ, ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਊਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ
कोई तो खुदकुशी कर गया पुलिस ऑफिसर, किसी के बच्चे खुदकुशी कर गए। यही तो रूहां सन, इनोसेंट जिहड़ियां रूहां सन जिहड़ियां कुर्बानियां हन, तुहानूं दिलकार दियां हन कि तुसीं उन्हां दे बच्चे अनाथ किते, उन्हां दे परिवार अनाथ किते, पर तुसीं किस तरह आबाद रख सकदे? उही रूहां तुहानूं सारी उम्र तक खाणगियां, तुहाडीआं पीढ़ियां तक वो तुहानूं खाणगियां। पर मैं एक गल जरूर कहना चाहता कि जिहड़े तुसीं निहत्थिआं ते वार कीते ना, उसका खमायदा तुसीं हर पल भुगत रहे हो, हर पल भुगतोगे। सरकारां तुसीं जिन्नियां मर्जी बना लो, कोई भी सरकार आ जाए, जिन्नी देर तुसीं सिखां दी आवाज नहीं उठाओगे, दिल्ली की कुर्सी ते बैठ के तुहानूं ये कंडे ही चुभणगे, जिहड़ियां मर्जी सरकारां बिठा लो। तुसीं जून 84 विच की कीता? दरबार साहब के अटैक तो बाद इतिहास में भी लिखा है, ये हिस्टरी है, हिस्टोरिकल ऑफ सिखिज्म, कि 153 दिन तो ऊपर कोई जालम दरबार साहब जदों मुंह करके आया होवे ना, 153 दिन 153 डेज, उस तो ऊपर जी ही नहीं सकिया। पर मैं तुहानूं तुहाडी बीबी इंदिरा राणी की गल दसदा वां, जदों अटैक कीता सी ना, उस तो बाद उसकी एक जिहड़ी लेडी फ्रेंड सी फॉरन दी सी, ਉਹ इंदिरा ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ कि मैं रात ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, डिनर मैक्सिमम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, इंदिरा गांधी ने ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि एक रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਂ हिंदुस्तान दे तुसी जुल्म करने वाले हो, तुसी की सोचदी हो रूहां तुहाडे पीछा नहीं करनगियां? ये ओही संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले सन, जिसदा खौफ बीबी तैनूं रात दे हनेरे विच भी आउंदा सी ते दिन दे लो विच भी आउंदा सी। तू तां भुगत गई, पर तू जो कलंक लवा गई अपनी पार्टी नूं, अपने परिवार नूं, ਉਹ तेरे पोतरे राहुल गांधी वर्गे 7 वार 7 जन्म भी लै लैन तां भी दाग नहीं धो सकते। बीबी जड़ा तू दाग लैके गई ना, वो दाग कोई नहीं धो सकता। फिर तुसी दिल्ली दी गलियां विच जदों तुहाडी बीबी नूं सजा मिली, गुरु के खालसे ने दित्ती, ते भाई साहब तुसी जुल्म दी 84 तां होई, तुसी उस तो बाद अगे चलो। 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर 84, 31 अक्तूबर बीबी का सौदा लाया गया, 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर विच दिल्ली विच नंगा नाच होया, मौत का तांडव। यार कमाल करदे हो तुसी यार, जिंदे जी तुसी सिखां दे गले च टायर पाए, जिंदे जी सारे। जगदीश कौर माता निक्के निक्के बच्चों से तुसी जुल्म किते, 3 दिन तुसी 3 तो 4 हज़ार तक बंदे मारे यार, किन्ने ही तबाह करना सी तुसी सिखा। एडा जुल्म जिस देश विच होवे ना, वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता। उस दिल्ली विच तुसी इन्नी तबाही की, छोटे छोटे बच्चों को तुसी मारिया, खेसाधारी तैनूं कोई लभदा सी, चक के उन्होंने साड़ देंदे सी। एक परिवार से तुसी 8-8 10-10 बंदे जीउंदे सारे, पुलिस तुहाडे नाल, लीडर तुहाडे नाल, और लांटियो मर जाओ तुसी डुब के। तुहाडा बेड़ा गर्क तां हो ही गया, तुसी बाकियां दा भी कर सकदे। जिस धी दे प्यो जिउंदे जी तुसी साड़िया ना टायर पा के, उस एक पासे प्यो सड़ रहा, एक पासे उसका बाप जिंदा जलाया जा रहा, दूजे पासे तुसी उसकी धी की बेपत्ती कर रहे हो। कित्थों बख्शे जाओगे तुसी? कित्थों तुसी बख्शे जाओगे? तुहाडे इतिहास विच, तुहाडे ग्रंथ विच इस पाप की जिहड़ी सजा है, उसका कोई भी इतिहास देख लो, इस पाप की सजा का जिहड़ा अंत है वो बहुत बुरा है। इस पाप की कोई जिहड़ी बख्शण जो कोई गल नहीं, तुहानूं सजा नहीं, जेड़ा तुसी जुल्म किया ना, ये तुसी कदे भी नहीं बख्शे जाओगे। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी दसदे, तुहाडी गीता भी दसदी है, कुरान शरीफ भी दसदे, बाइबल भी दसदी है
ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਹਣਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਝਾੜੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਨ 84 ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਪ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।